हेलो बच्चों, एकदम मस्त मजा में छो। આપણું લેક્ચર 2 ડિજિટમાં પહોંચી ગયું છે 10 એટલે કે લેક્ચર નંબર 10 આના આગળનું લેક્ચર હતું લેક્ચર નંબર 9 આના આગળનું 8 સર આવડે છે। ઓકે ગુડ। તો પ્યારે બચ્ચો आज આપણે એક સરસ મજાની નવી ભૌતિક રાશિ શીખવાની છે। એનો થોડો ખ્યાલ બાંધો तो तमे गतिनी अंदर गति ने तमे शू कहता था मने को मिकेनिक्स आ जरूरी है मारे तमने याद करावू जरूरी है प्यारे बच्चों। चलो अब त्यारा पर फटाफट मिकेनिक्स तो ए मिकेनिक्स ना बे भाग पड्या हता, एक काइनेमेटिक्स अने बीजो डायनेमिक्स। याद आवे छे? याद करावू जरूरी है बच्चों। जो आवड़े ए अने जे छेल्ले आपणे भूली जईए छीए, मारे तमने सतत याद करावू जोईए। ओके सारू। तो मिकेनिक्स एटले के यंत्रशास्त्र जेमां आपणे गतिनी वात करता होईए एना बे भाग काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में शुं हतुं? गतिना कारणोनी चिंता करवानी नथी। फरीथी गति थाय छे एनी चिंता करवानी नथी, एनु फक्त स्थानांतर वेग प्रवेग जे कोई भौतिक राशि आवे ए शोधवानुं हतुं। ए काइनेमेटिक्स प्रकरण नंबर 3 ने प्रकरण नंबर 4। डायनेमिक्स गतिना कारणोनी चिंता करवानी छे। गति केम थई? स्कूटर चाले छे केम? पदार्थ गति करे छे केम? क्रिकेटनो दड़ो मैदान में रगड़े छे केम? चिंता करी हती कारणोने। ए आपणे हतुं प्रकरण नंबर 5 गतिना नियमो। अहींया शुं मतलब छे? सर तमे अहींया केम लईने आया? अरे प्यारे बच्चों, आपणे शुं शीखी रह्या छीए? चाक गति। हाँ हाँ सर, आपणे चाक गति छे, भूली ना जावे। तमे मारी जेम भूली वधारे जाओ छो। ओके, तो चाक गति में आपणे अत्यार सुधी शुं शीख्या? मने तमे को हेडो शुं शीख्या? मतलब तमे काइनेमेटिक्स शीख्या के डायनेमिक्स? चलो हूँ तमने प्रश्न पूछूं हो। लेक्चर नंबर 9 सुधी सांभळजो सांभळजो। ओके चलो हाडो बराबर अदब वाळीने बेही जाओ। चलो हाडो, चलो रेडी। ओके, कोईए क्यांय जवानुं नथी। चलो मारो प्रश्न, तमारा 2 ऑप्शन छे, ऑप्शन ए अने ऑप्शन बी। हूँ साइड में जतो रहूँ, हूँ साइड में जाऊँ। ओके, तमारे आ 2 मांथी कोई पण एक ऑप्शन सिलेक्ट करवानो छे। कौन बनेगा चाक गति का मास्टर? ओके, लेक्चर नंबर 9 सुधी आपणे शुं शीख्या? ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स, ऑप्शन बी डायनेमिक्स। चलो आंगળી ऊंची करो। यस, वेरी गुड। घણા બધા વિદ્યાર્થીઓ। ઓકે, 10 વિદ્યાર્થીઓની આંગળી ઊંચી થઈ। ગુડ। કમોન બધા વિદ્યાર્થીઓ, બધા છેલ્લી બેન્ચ। હા તું બોલ સર કાઇનેમેટિક્સ। વેરી ગુડ। કેમ? કારણ કે આપણે શીખ્યા છીએ થીટા, આપણે શીખ્યા છીએ ઓમેગા, આપણે શીખ્યા છીએ આલ્ફા। ગતિના કારણોની ચિંતા કર્યા વગર આની ગણતરી કરી નાખી। એક ફ્લાયવ્હીલ આટલું ફરે છે, ઝૂમ કરી શીખી નાખી। પણ હવે जे लेक्चर 10 जे छे, लेक्चर 10 अने पछी आपणे शुं शीखवानुं छे? डायनेमिक्स। सर आपणे आखा काइनेमेटिक्सना 2 प्रकरण भण्या, आखा प्रकरण भण्या। डायनेमिक्सनुं एक प्रकरण भण्युं। चाक गतिमां तमे भूका काढी नाख्या। चाक गति में तो 9 लेक्चर काइनेमेटिक्स में भणाया। हवे डायनेमेटिक बधुं मिक्स जबरदस्त चाले छे। आ बधुं शुं चाले छे बच्चों? ए तो समजवानुं छे। तो हवे हूँ तमने भणावीश डायनेमिक्स, गतिना कारणोनी चिंता। चाक गति केम थाय छे एना पहेला रेखीय गति केम थाय छे? वળી प्रश्न थशे रेखीय गति माटे जवाबदार कोण जवाबदार? આપણે નહીં કહેતા કોઈ ઘટના બને છે તો જવાબદાર કોણ? આ પદાર્થ સરસ મજાની રેખીય ગતિ કરે છે અને હું ધક્કો મારું છું તો શું? યસ સર, ધક્કો मतलब શું? ફિઝિક્સમાં ધક્કો ના ચાલે। શું ચાલે બચ્ચો? બળ। तो विचारजो तो रेखीय गति माटे जवाबदार कोण? बळ। बच्चों डायनेमिक्स।
તો પ્રશ્ન નંબર 2, કોણીય ગતિ માટે જવાબદાર કોણ? જો કોઈ જવાબ આલ્યો સર રેખીય ગતિ તમે જ કરાવી હોય તો કોણીય ગતિ માટે જવાબદાર તમે જ થાવ ને. વાત સાચી, પણ હું ફિઝિક્સનો જવાબ માંગુ છું. કોણીય ગતિ માટે જવાબદાર કોણ? અરે કોણ 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 કોણ? આ છે રેખીય ગતિ કરે છે. શું કોણીય ગતિ કરાવું છું? આ કોણીય ગતિ ઝૂમ, આ એના જે ભૌમિતિક દ્રવ્યમાન કેન્દ્રની સાપેક્ષે આ કોણીય ગતિ, અરે આ છે ને કોણીય ગતિ છે ને, ચાક ગતિ છે ને, કોણીય ગતિનું સરસ બીજું નામ શું? ચાક ગતિ. ચાક ગતિ માટે કોણ જવાબદાર? આ મારે તમને શીખવાડવું છે અને એનો જવાબ છે ટોર્ક, જેને આપણે ટો કહીશું. જેમ આપણે એફ કહીએ આને ટો કહીશું. તો હવે આપણો સરસ મજાનો ટોપિક ટોર્ક એટલે શું, પણ મને પૂરેપૂરો તમારા પર વિશ્વાસ છે કે ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ટોર્ક કઈ બલા છે, ટોર્ક શેમાં આવશે, કાઇનેમેટિક્સ કે ડાયનેમિક્સ? તો ટોર્ક બચ્ચો ડાયનેમિક્સ આવશે અને ટોર્ક જ જવાબદાર છે. ટોર્ક લાગે છે એટલે ચાક ગતિ થાય છે, એમાં તમે કે હું જવાબદાર નથી, એટલે ચિંતા કરવાની નહીં. તો ક્લિયર? આજનો ટોપિક શું? ટોર્ક એટલે શું સમજાવું. એક કણ માટે ટોર્ક, બે કણ માટે ટોર્ક, n કણ માટે ટોર્ક, એનું ટોર્કનું સૂત્ર ભૂકા કાઢી નાખો બચ્ચો. ટોર્કને ટો વડે દર્શાવીશું. ટોર્ક એક સદિશ રાશિ છે. હું તમને થિયરીમાં પણ કહીશ, પણ અત્યારે કહી દઉં એટલા માટે કે બહુ જબરજસ્ત રાશિ છે બચ્ચો. ટોર્ક એ સદિશ રાશિ છે. R ક્રોસ F એનું સૂત્ર થશે. જો મૂલ્ય લેવું હોય તો RF sin થીટા ક્યાંથી આવે છે એ પણ આપણે શીખી લઈશું, પણ આને નોંધી લેજો. જ્યાં જ્યાં ટોર્ક ત્યાં ત્યાં સૂત્ર. અને આ બે સદિશોનો સદિશ ગુણાકાર, આ પણ સદિશ, તો એની પણ દિશા હશે. અને આ બંને સદિશ આપેલા હશે તો બે સદિશોનો સદિશ ગુણાકારનો જવાબ નિશ્ચાયકની રીતે મેળવાય. તો અહીંયા પણ ટોર્કનો જવાબ નિશ્ચાયકની રીતે મેળવી શકો. ઈજી. હું તમને શેક એના ડીપ પોઈન્ટ સુધી લઈ જાઉં છું ને, એટલે ખ્યાલ આવે તમને આપણે આગળ શું કરવાનું છે. તો હવે ટોર્ક લગાવું છું. ઓકે, તો પ્યારે બચ્ચો ટોર્ક એટલે શું થિયરી શરૂ કરું છું. આ બધો જ મારો બકવાસ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો હવે મને સાંભળો, આ ગુરુદેવને સાંભળો. ટોર્ક સમજાવું છું. પ્રશ્ન કેવો છે? ફિલિંગ વાળો. એટલે આ પ્રશ્ન તમારે હાલ લખવાનો નથી. આ સમજાવ્યું એકવાર ફિલિંગ તમને આવી જાય, એના પછી હું તમને એક કણ માટે લાગતું ટોર્ક સમજાવીશ. એ પૂછાય છે 2 માર્ક્સમાં. એટલે હાલ તો તમે સરસ મજાની અદબવાળી અને સાંભળો. ટોર્ક એટલે શું એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો બચ્ચો ટોર્ક જેને ઇંગ્લિશમાં આવી રીતે લખાશે, જેને બળની ચાક માત્રા પણ કહે છે, જેને ક્યારેક ક્યારેક બળ યુગ્મ પણ કહે છે. બે બળોનું યુગ્મ, આમ તો સાચી વાત છે, બળ યુગ્મ છે. ઓકે, અને કોણીય ગતિ થવા માટે આ જવાબદાર છે. સારું, સમજીએ. ચાક ગતિ એટલે શું? સૌથી પહેલા તો સાંભળજો હો. ચાક ગતિ એટલે શું? તો ચાક ગતિ એટલે કે કોઈ પદાર્થ એક અક્ષ એટલે કે ભ્રમણાક્ષને અનુલક્ષીને આવી રીતે ગતિ કરતી હોય, આને ચાક ગતિ કહેવાય. એ ભ્રમણાક્ષ ક્યાં હોઈ શકે? ગમે ત્યાં હોઈ શકે. અહીંયા પણ હોઈ શકે, આટલે હોઈ શકે, તો આને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરશે, આને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરશે, અને આનો અનુલક્ષી. તો આના માટે ભ્રમણાક્ષ હોવી બહુ જરૂરી છે. તો સૌથી પહેલાં નોટ જે છે આપણે નોંધ કરશું. શું જરૂરી છે? ભ્રમણાક્ષ. એક આગળ જરૂરી છે ઉગમ બિંદુ. તમે ક્યાંથી લેવા માંગો છો? સારું, હવે જોજો હો. ટોર્ક એટલે ચાક ગતિ થવા માટેની જવાબદારી વાળું એક પરિબળ ડાયનેમિક્સમાં આવે છે. ટોર્ક એટલે બે બળ. બચ્ચો ટોર્ક એટલે બળની ચાક માત્રા.
બળની ચાક માત્રા ખબર ના પડે તો કાંઈ નહીં, બે બળ તો ખબર પડે. સારું, બે બળ અહીંયા તમને ખ્યાલ આવે. હું એક પદાર્થ લઈને આવું છું, ત્યાં સુધી તમે બેસો. જુઓ, તરત આવી ગયો. હું તરત આવી ગયો. ઓકે, આ મારી પાસે લાકડી છે. હવે તમે રેખીય ગતિ અને ચાક ગતિનો ભેદ તમે મને કહી શકશો? તો કે હા સર, એ તો અમને આવડે. ઓકે, ક્યાંય જતા નહીં. ભલે બચ્ચો, આ બહુ અગત્યની ભૌતિક રાશિ છે, તમે અત્યાર સુધી કાઇનેમેટિક્સ શીખ્યા, એટલા માટે હું જરૂર તમારે ફિલિંગમાં સમય વધારે લઈશ. પેલું તો લખવાનું તો તમને આવડશે. ઓકે, આને મારે આવી રીતે ચાક ગતિ કરાવી છે. આને ચાક ગતિ કેવા છે? ઓકે, અહીંયાથી પણ કરી શકાય, પણ હું એવું ધારું છું કે મારે અહીંયાથી ચાક ગતિ કરાવી છે, એટલે આ મારી ભ્રમણાક્ષ થઈ. ભ્રમણાક્ષને ઉગમ બિંદુ ધારી લઉં. ઓકે, સારું. તો હવે તમારે મને હું અહીંયા 2-3 પ્રવૃત્તિ કરીશ. તમારે મને કહેવાનું છે કે રેખીય ગતિ છે કે ચાક ગતિ. જોજો હો. ટોર્ક એટલે શું? બે બળ. ટોર્ક એટલે શું? બે બળ. આ બધી ફિલિંગ છે, આ બધું લખવાનું ના હોય, આ બધી ફિલિંગ છે બચ્ચો. અને બધી ફિલિંગ સમજાઈશ એટલે પેલી થિયરીમાં ઓટોમેટિક તમને આઈડિયા આવશે. બે બળ, એક ડાબા હાથે બળ લગાવીશ F1 અને જમણા હાથે બળ લગાવીશ F2. ક્લિયર? સારું. તમારે મને હું 2-3 પ્રવૃત્તિ કરીશ, તમારે મને કહેવાનું કે આ રેખીય ગતિ છે કે ચાક ગતિ. ઓકે, આ બાજુ જે લાકડી છે એને નીચેથી પકડું છું, આ બાજુ લાકડી છે એને નીચેથી પકડું છું, અને બંનેને ઉપરની બાજુ બળ લગાવું છું. જોજો હા, ઉપરની બાજુ બળ લગાવું. ચલો, આવી રીતે. બચ્ચો, આ લાકડીએ રેખીય ગતિ કરી કે ચાક ગતિ? રેખીય ગતિ. ગુડ. ઓકે, સારું. આ ચાક ગતિ નથી. આમ પકડું, નીચે બળ લગાવું. સર, આ પણ રેખીય ગતિ થઈ. ગુડ. ઓકે, વચ્ચેની બાજુ ઉપરની તરફ બળ લગાવું, આ પણ બળ લગાવું એક જ બિંદુ આગળ. ચલો, નીચેનું બળ વધારે છે તો અહીં સર રેખીય ગતિ. ઓકે, ગુડ. આટલે રાખવું, ઉપરનું બળ વધારે છે તો અહીં સર રેખીય ગતિ થઈ. કુછ તો ગરબડ હે બચ્ચો. ગરબડ એ છે કે તમારે બંને બળો કેવા લગાવવાના, તો કે તમારે યાદ રાખજો બચ્ચો, યાદ રાખજો. ફિલિંગ્સ તમે જે યાદ રાખજો, ટોર્કની ફિલિંગ્સ આપું છું કે તમારે બંને બળો એકબીજાની, બચ્ચો જબરજસ્ત પોઈન્ટ છે, એકબીજાની વિરુદ્ધ લગાવવાના. બળો એકબીજાની, બે બળો એકબીજાની વિરુદ્ધ લગાવવાના. ઓકે, વિરુદ્ધ લગાવો, કોઈ વાંધો નહીં. આ પણ છે એકબીજાની વિરુદ્ધ. એક ઉપર જાય, એક નીચે જાય, ચાક ગતિ કરે છે. કંઈક ખૂટે છે. ઓકે, ચલો, બીજું. અલગ બિંદુઓ પર લગાવવાના. અલગ બિંદુ પર લગાવવાના. ટ્રાય કરીએ. એક બિંદુ આમ લઉં, આમ એટલે હથેળી એટલે ઉપરની બાજુ, એક આમ એટલે વિરુદ્ધ દિશાનું થઈ ગયું, અને બિંદુ એક આ ખૂણો જમણી બાજુ, અને હવે લગાવો. ટોઈંગ. ચાક ગતિ થઈ. ફરીથી ટોઈંગ. વેરી ગુડ. અહીંયા લગાવું, આમ લગાવું, ચાક ગતિ થઈ. શું જરૂરી છે? ભ્રમણાક્ષ. શું જરૂરી છે? ઉગમ બિંદુ. શું જરૂરી છે? બંને બળો એકબીજાની વિરુદ્ધ. શું જરૂરી છે? બંને બળો અલગ બિંદુ પર. આખી ફિલિંગ શું લાગી શકાય? બે બળો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં અલગ બિંદુને અનુલક્ષીને કોઈ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે લાગતા હોય ત્યારે ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે. આ બચ્ચો ટોર્કનું ફિલિંગ. તમે કોઈ પણ પદાર્થ લગાવી જુઓ. તમે તમારા ઘરે બરણી હશે, એમાં નાસ્તો કાઢવા માટે તમે એનું ઢાંકણું ખોલતા હશો. આ ધારો કે બરણી, અને તમે એનું ઢાંકણું આનું ખોલવું છે, તો ઢાંકણું ખોલવા માટે તમે બળ લગાવશો ને, બળ. તો જો વધારે બળ લગાવે તો ઢાંકણું તૂટી જશે, કાં તો બરણી તૂટી જશે, કાં તો ખુલશે નહીં. તમારે આને શું કરવું છે વિચારો.
સર આ તો ફરે છે એટલે ચાક ગતિ છે. વેરી ગુડ. ચાક ગતિ માટે શું જરૂરી છે? ટોર્ક. ટોર્ક માટે શું જરૂરી? બે બળો. બે બળો કેવા? અલગ અલગ બિંદુ પર લાગે. કેવા? વિરુદ્ધ દિશામાં. હા તો લગાવો. જો એ તમે આમ કરો છો તો આને ખોલવા માટે આ બાજુની જે આંગળી છે એ આમ જાય છે, આ બિંદુ પર બળ લાગે છે, અંગૂઠો આ બાજુ છે, બંને બળો વિરુદ્ધ દિશામાં, અને કોઈ એક બિંદુને અનુલક્ષીને લાગે છે એટલે સરસ મજાનું ઢાંકણું ખુલી ગયું. ફિટ કરવું હોય તો આવી રીતે બચ્ચો આ ટોર્ક. આ ટોર્કની જબરજસ્ત ફિલિંગ. આ ટોર્ક તમે કોઈ પણ તમારી જે ટાયર ફરે છે, વિચારી લો. હવે ટાયર ફરે છે, ટાયર મેં પહેલાં પણ કીધું હતું ચાક ગતિ કરે છે, વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે, ચાક ગતિ કરે છે. તો વિચારો કે એક જે એની ઉપરનું જે પોઈન્ટ છે એ આમ ગતિ કરશે, આમ કરશે. ત્યાં ટોર્ક. ટોર્ક બે બળો પણ કેવા? એકબીજાની વિરુદ્ધ અને અલગ અલગ બિંદુ પર લગાવવાના, અને જે ઉગમ બિંદુ પર છે ત્યાં લગાવવાના નથી, ન કે ગતિ થશે નહીં. તો આ લખી દો, યાદ રાખો. આ તો વસ્તુ હું તમને પછી લખાવું છું, પણ આ લખી દો, કારણ કે આની હાલ તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે શું જરૂરી છે. અહીંયા લખું, બંને બળોનું ભ્રમણાક્ષથી કંઈક અંતર હોવું જરૂરી છે. ઓકે. હજુ મારે તમને એક બીજી ફિલિંગ્સ આપવી છે, પણ આશા રાખું અહીંયા તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે બે બળો કેવી રીતે લાગે છે. તો અહીંયા ફક્ત ટોર્કનું આવી રીતે લખીને આવું લખશો, આ રફમાં લખશો તો ચાલશે. આ ફિલિંગ જ છે. યાદ રાખો, આ બહુ જરૂરી છે. આ પોઈન્ટ બહુ જરૂરી છે બચ્ચો. આનું ગણિત આવે છે એટલે એની તમને દિશાને હું બધું તમને અહીંયા સમજાવું છું, પણ આટલું જરા લખી લો અને હું જોઈ લઉં કે કશું રહી જતું નથી. ઉગમ બિંદુ ભ્રમણાક્ષ એ ખૂબ જરૂરી છે. સારું, બીજી હું તમને ફિલિંગ્સ આપું, પછી આપણે ઓરિજિનલ થિયરી લઈએ. તમને હું બીજી ફિલિંગ્સ આપું. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ઓકે. આ રાખું. ચલો હડો. ઉદાહરણ પછી ઉદાહરણ આપું, પહેલાં આ જોઈ લો. આ શું છે? સ્ક્રૂ ખોલવા માટેનું પાનું. સ્ક્રૂ ખોલવા માટેનું પાનું એટલે આને તમારે આને ભ્રમણાક્ષના લક્ષીને થોડું ફેરવવાનું છે, નકે તો પાનું નકે સ્ક્રૂ નહીં ખુલે. હવે આ મારી પાસે સ્ક્રૂ છે, ધારો કે આ સ્ક્રૂ છે બચ્ચો. ઓકે. યે જો સ્ક્રૂ હે, હા આ સ્ક્રૂ છે. સારું. અથવા બીજું કંઈક લઈ લો. હવે આ સ્ક્રૂને આ પાનાની મદદથી ખોલવું છે. આને ફેરવવાનો છે ગોળ ગોળ, એટલે જોઈશે ચાક ગતિ. પણ ચાક ગતિમાં તમારે લગાવવાનું શું છે? બળ. અને એ પણ કેવા? બે બળ. લગાયો, ધક્કો માર્યો. સર અમે તો એક જ બળ લગાવ્યું. લોચા. બચ્ચો લોચા નથી. તમે બે બળ લગાવ્યા છે, બીજું ઓટોમેટિક લાગ્યું છે. આ વસ્તુ થઈ. આ બંને જુઓ, આ કઈ દિશામાં જાય? આમ જશે. તો બોલો આ આમ ગયું. આની રચના એવી છે. અને બીજી રીતે જોઈએ તો જો તમે આને ફિક્સ કરી નાખો તો એક બળ આમ લાગે છે, તો ઓલરેડી આના ઉપર ઉપરની તરફ લાગે છે, પણ ત્યાં જ ઉગમ બિંદુ છે એટલા માટે એ ક્યાંય જતું નથી. એ ક્યાંય જતું નથી. એટલા માટે મેન બળ કયું લાગશે? આ બળ. હવે બીજી એક વસ્તુ કે મારે આ સ્ક્રૂ ખુલતો નથી. સાંભળજો બચ્ચો, આ પણ ફિલિંગ્સ જ છે. આ બધી ટોર્કની આખી ફિલિંગ છે. તો મારે આને ખોલવું છે. તો ધારો કે હું નાનું પાનું લઉં. આ મારી પાસે ધારો કે નાનું પાનું છે. આ પેલું પાનું આના જેવું છે. આ નાનું પાનું લઉં અને બળ લગાવું, કે મોટું પાનું લઉં અને બળ લગાવું, તો કયા પાના ઉપર બળ ઓછું લગાવવું પડે? સર મોટું પાનું. એટલા માટે તમે જુઓ,
કોઈ ખટારાના જે ટાયર હોય એને પંચર પડ્યું અને એને ખોલવું હોય તો મતલબ આ સ્ક્રૂ છે તો એને પાનું લગાવીને એક લોખંડની પાઇપ લંબાવવામાં આવે છે. કેમ 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 કેમ? ફિલિંગ્સ છે. કેમ? કારણ કે આ સ્ક્રૂને ખોલવા માટે ઉગમ બિંદુથી જેટલું અંતર વધારે હશે એટલું બળ ઓછું લગાવવું પડે. ફરીથી, ઉગમ બિંદુથી જેટલું બળ વધારે ઉગમ બિંદુથી જેટલું અંતર વધારે એટલું બળ ઓછું લગાવવું પડે. ઉગમ બિંદુથી જેટલું અંતર ઓછું એટલું તમારે બળ વધારે લગાડવું જોઈએ. સારું, તમે તમારા ઘરના દરવાજા કે સ્કૂલના દરવાજા કે બારણા તમે ખોલો છો તો સ્કૂલનો દરવાજો કે બારણું હું અહીંયા ધારો કે લો કે આ મારી પાસે આ મારા ઘરનો દરવાજો છે જે અહીંયાથી જોડેલો છે ફિક્સ. ઓકે, એક દરવાજાવાળો, આ તો ખબર જ હશે તમને. અને અહીંયા હેન્ડલ લગાવેલું છે. ભાઈ સુથારી કામ સુથાર કરતો હોય ને હેન્ડલ અહીંયા ના લગાવે, આટલે લગાવી દે તો દરવાજો તો ખુલવાનો છે ને. આ દરવાજો છે, સાંભળો, આ દરવાજો આવી રીતે ખુલે છે, આ દરવાજો આવી રીતે ખુલે છે, આ બંધ છે, આ ખુલે છે. તમારે અહીંયા ઘરમાંથી બહાર જવું છે, હાલ બંધ છે અને તમારે ખોલવો છે દરવાજો, તમે બહારથી આવો છો તો હેન્ડલ અહીંયા મારે નહીં લગાવવું, અહીંયા હેન્ડલ નહીં લગાવવું. હું સુથારને કહીશ, ભાઈ સુથાર તે આ હેન્ડલ અહીંયા લગાવ્યું, કાઢી નાખ. ચલ, મેં ફિઝિક્સ ભણ્યો છું, અહીંયા લગા. બચ્ચો અહીંયા લગાવો તો અરે આ ઉગમ બિંદુથી અંતર ઘટી ગયું તો વધારે બળ લગાડવું પડશે. આ તમે અનુભવ્યું હશે. પણ આટલે છેડા ઉપર લગાવ્યું તો ઓછું બળ લગાવવું પડે. હજી પણ દૂર લગાવીએ તો ઓછું બળ, પણ દરવાજો જ ખતમ થઈ જાય તો. એટલા માટે જે એ હેન્ડલ હોય છે એ દરવાજાના છેડે લગાવવામાં આવે છે ને ફિઝિક્સ. આ નેચર, આ ફિઝિક્સમાં જે પહેલા પ્રકરણમાં જે બધું હતું એ આ વસ્તુ છે. તમે એને સમજો, તમે નેચરની નજીક જાઓ બચ્ચો. ટોર્કની ફિલિંગ આ છે તો તમે બીજું આ એક બળ લગાવો છો, બીજું બળ ઓટોમેટિક અહીંયા લાગે છે. જેમ સ્ક્રૂની વાત કરીએ એ આ દિશામાં લાગે છે, પણ એ બળને ફિક્સ કરી નાખ્યું છે અહીંયા નકોચા મારફતે, એટલે ફક્ત આ બળ અહીંયા લાગે છે. બાકી લાગે છે તો બળ, અને બે બળ લાગે છે એટલે જ ટોર્ક થાય છે. બાકી એક બળ લાગતું હોત ને તો આખો દરવાજો ઉખડીને અહીંયા આવી જાવ, તમારા હાથમાં આવી જાવ આખો દરવાજો. પણ એવું થાય છે ના, કારણ કે જો એક બળ લાગે તો રેખીય ગતિ થાય, એક બળ લાગે તો રેખીય ગતિ થાય, અને રેખીય ગતિ થાય તો પછી એક જ બળ લાગે. પણ અહીંયા બે બળ લાગે છે, એક આ અને આ. એટલા માટે દરવાજો ચાક ગતિ કરે છે, એ રેખીય ગતિ કરતો નથી. એટલે ઘણા બધા પોઈન્ટ ચાક ગતિમાં જરૂરી છે કે એક તો બે બળ, બંને બળો એકબીજાની વિરુદ્ધ, બંને બળો એક બિંદુ પાસે ન લાગતા હોવા જોઈએ. તમે ધારો કે દરવાજામાં આ ફિક્સ બિંદુ છે ને અહીંયા કને પેલું હેન્ડલ લગાવો તો તમે ગમે એટલું ખેંચો તો દરવાજો ખુલશે? ના ખુલે. કેમ? કારણ કે એ આ એનું ભ્રમણાક્ષ છે, એ જ બિંદુ પર તમે લગાવો છો તો એક વિરુદ્ધ લાગશે, એક આમ લાગશે તો ચાક ગતિ થશે નહીં. બંને અલગ અલગ બિંદુ પર હોવા જોઈએ, બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ હોવા જોઈએ. ભ્રમણાક્ષની જે સ્થાન છે એ ક્લિયર થવું જોઈએ, ભ્રમણાક્ષ એ ઉગમ બિંદુ એ સ્થાન ક્લિયર થવું જોઈએ. આવી બધી વાતો છે. આ છે આખી ટોર્કની ફિલિંગ્સ. સારું, અહીંયા સુધી તમને ખ્યાલ આવ્યો ટોર્ક કઈ બલા છે. હવે આપણે ધીમે ધીમે થિયરી તરફ જવું છે, તો આપણે થિયરી તરફ જઈએ. આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં 2 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. જુઓ, મેં લખ્યું છે આઈએમપી 2 માર્ક્સમાં એક કણ પર લાગતું ટોર્ક સમજાવો, એમાં આટલું આવશે. એટલે તમે આ નહીં લખો ચાલશે, આટલું આવશે. વ્યાખ્યા, સમીકરણ, એકમ, પારિમાણિક સૂત્ર અને સમજ, પણ એ આવશે એટલે આટલું લખો. ઓકે, સારું. એક કણ પર ટોર્ક લગાવવાનું, અરે ટોર્ક સમજાવવાનું છે. તો આપણી ફિલિંગ તો એવું કહે છે કે ટોર્ક એ બીજું કશું નથી પણ બે બળો લાગે છે. મેં એક કણ નક્કી કર્યો છે, આ કણ પર બળ લગાડવાનું છે. આપણે આને બળ ગમે તે દિશામાં લગાવી શકીએ, આ દિશામાં લગાવી શકીએ, આ દિશામાં ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે કે નહીં હવે નક્કી કરવાનું છે. આ દિશામાં લગાવી શકીએ, આ દિશામાં લગાવી શકીએ. અને એક કણ છે એટલે મેં તમને પેલું જે પાનાવાળું જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું, અહીંયા બિંદુ છે તો આપણે એક બળ લગાવવાનું છે, એક અહીંયા ફિક્સ છે. બસ આપ અહીંયા એ વસ્તુ તમે અહીંયા સમજી લો. આ પાનાવાળું જે છે એ વસ્તુ તમે અહીંયા સમજી લો કે આને તમે ફોર્સ લગાવો કે આ બાજુ લગાવો
કે આ બાજુ લગાવો કે આ બાજુ લગાવો કે આમ લગાવો કે આમ લગાવો, આપણે એની અસરકારકતાનું મૂલ્ય લેવાનું છે, કારણ કે ફોર્સ એ પોતે સદિશ છે એટલા માટે એનું મૂલ્ય બદલાશે. ઓકે, તો આ બિંદુ આ પરિસ્થિતિમાં તમે સમજ્યા, આ સ્ક્રૂ છે, આ સ્ક્રૂને આપણે ખોલવાનો છે, બસ એમ અહીંયા બળ લગાવવાનું. તો તમને શું લાગે છે કે કઈ દિશામાં બળ લગાવીએ તો વધારે ટોર્ક મળશે અને ઓછું બળ લગાડવું પડશે? તો સ્વાભાવિક છે કે અહીંયા આપણે ફિલિંગ્સથી સમજી લઈએ કે આ વસ્તુ છે, આ સ્ક્રૂ છે અને આને ખોલવો છે, આવી રીતે આને ખોલવો છે નીચેની તરફ કે ઉપરની, આ રીતે ઉપરની તરફ. તો સ્વાભાવિક છે કે બળ આમ જ લગાવવું પડશે. જો બળ આમ લગાવશું તો ખેંચાઈ જશે, એટલે આ બળ તો કામનું નથી. તમે સમજો છો, આ બળ કોઈ કામનું નથી. તમે ધક્કો મારશો તો એ પણ બળ કામનું નથી. તો સ્વાભાવિક છે કે એને આ રીતે લંબ બળ લગાડવું જોઈએ. આ દિશામાં જો આ બળની દિશા છે તો સતત આવી રીતે બળ લગાડવું જોઈએ, સતત આવી રીતે બળ લગાડવું જોઈએ. પણ હું જરા આવી રીતે ત્રાંસું લગાવું છું, તો આવી રીતે ત્રાંસું લગાવું છું તો સ્ક્રૂ તો ખોલવાનો છે, તો ટોર્ક તો ઉત્પન્ન થવાનું છે. તો હું અહીંયા કને બળ લગાવવાની જરા મારી દિશા હું આ લઉં છું. ઓકે, ધારો કે મારા કેસમાં અહીંયા બળ આ દિશામાં લગાવું છું. ક્લિયર? આ દિશામાં હું જરા બળ લગાવું છું. ઓકે, આપણે ટોર્કને સમજવું છે, પછી તમારી દરેક પ્રકારની ફિલિંગ્સ આવી જશે. ઓકે, આ દિશામાં મારે બળ લગાડવું છે, આ વસ્તુ. ઓકે, હું આ દિશામાં બળ લગાવું છું. તો એ દિશામાં હું બળ લગાવું છું તો આ જે સદિશ છે એ એફની સાપેક્ષે થીટા જેટલો ખૂણો બનાવશે. એફની સાપેક્ષે થીટા જેટલો ખૂણો બનાવશે. તો કે વાત સાચી. હવે આપણે ગણિત તરફ જઈ રહ્યા છીએ. આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો, આ પાનાવાળો. તો આ જે છે બળ, એ બળમાં બે ઘટકો લઈ શકાય, કારણ કે આ બળ જે છે એ નથી એક્સમાં કે નથી વાયમાં, તો એના બે ઘટકો લઈ શકાય. એક આ બળને લંબ ઘટક આ દિશામાં અને એનો બીજો એક ઘટક એ એક્સ દિશામાં, એક્સ અને વાય. આવું હું કહી શકું. જરા આકૃતિ પ્રમાણે દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સમજીએ. ચલો, અહીંયા એક્સ ને વાય નામ નથી આપવું, ન કે કન્ફ્યુઝ થતો તમે કહો સર આ એક્સ અને વાય છે કે છોડો, ચલો એક્સ વાય છોડો. ચલો, મારે તમને એફના બે ઘટક સમજાવવા છે. આ પરિસ્થિતિ આવી છે, આમ છે, આવી પરિસ્થિતિ અહીંયા છે. ઓકે, આ થઈ જશે આ ઉગમ બિંદુ. અહીંયા મારે સ્ક્રૂ ખોલવો છે, આ ખ્યાલ આવે છે, સ્ક્રૂ ખોલવો છે. તો હું બળ લગાવું છું બચ્ચો આ દિશામાં, આ દિશામાં હું જરા બળ લગાવું છું. હવે આ દિશામાં બળ લગાવું છું, પણ સતત આ ગતિ કેવી રીતે કરશે? આમ ગતિ કરશે, આમ ટુ 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 આમ ફરતો 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 પાછું અહીંયા વર્તુળાકાર ગતિ કરશે. તો ફાઇનલી આ જે બળ લાગે છે એ અહીંયા લાગે છે, આટલે લાગે છે. તો આ બળ તો મેં લગાવ્યું છે અહીંયા, તો આના બે ઘટક મળશે, એક આ ઘટક અને બીજો આ ઘટક. એક્સ ને વાયને જવા દો, બે ઘટક મળ્યા, સદિશ છે એટલા માટે. હવે આર ખૂણો કોની સાથે બનાવે છે? અહીંયા ખૂણો બનાવે છે, જુઓ. તો આ એફના બે ઘટક, એફ કોસ થીટા, થીટાની સાથે જોડેલો હોય, અને એફ સાઇન થીટા. તો તમે મને કહો કે ચાક ગતિ કરવા માટે કયો ઘટક જવાબદાર? એફ કોસ થીટા કે એફ સાઇન થીટા? એફ સાઇન થીટા. આના માટે એફ સાઇન થીટા લાગે છે એટલે આ ગોળ 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 ફરે છે, ચાક ગતિ કરે છે. બાકી આ ઘટક તમે લો તો પાનું તો નીકળી જશે. એટલે આ હરગીજ જવાબદાર નથી, એફ સાઇન થીટા જવાબદાર છે. હા, તમે એફ સાઇન થીટાની દિશામાં એફ લગાવો તો આ ઘટક ઉત્પન્ન થવાનો કોઈ પ્રશ્ન છે જ નહીં. તો અહીંયા 90નો ખૂણો થશે અને સાઇન 90 એટલે આપણને 1 થઈ જશે, એટલે એફનું મૂલ્ય આપણને એફ મળશે. પણ જ્યારે એફ એ નથી એના એક કોમ્પોનેન્ટમાં લાગતું કે બીજા કોમ્પોનેન્ટમાં એના બીજા ઘટકમાં લાગતું, ત્યારે એનો જે ઘટક જવાબદાર છે એ ફક્ત કયો ઘટક જવાબદાર છે? એફ સાઇન થીટા. એટલે આવા કેસમાં એફ નહીં પણ એફ સાઇન થીટા જવાબદાર છે. અને એટલા માટે ટોર્કની જે વ્યાખ્યા છે એ આવી બની જશે. ટોર્કની વ્યાખ્યા આવી બની જશે.
ટોર્કની વ્યાખ્યા. ઓકે, તો આ થઈ જશે એફ કોસ થીટા અને આ થઈ જશે એફ સાઇન થીટા. એફ સાઇન થીટાના કારણે જ આ જે કણ છે એ ચાક ગતિ કરશે. ક્લિયર છે? ઓકે, તો ટોર્ક એટલે આપણે અહીંયા લઈ શકાય કે હવે આ આપણે સીધું ટ્યુકારી લેવાનું છે કે ટોર્ક બરાબર આ જે છે આર સદિશ ગુણ્યા એફ. આને આપણે ટોર્ક કહીશું. જો એની થિયરી વ્યવસ્થિત લખવી હોય તો હું જરા આગળનું લખી દઉં છું. તમારે થિયરીમાં આકૃતિ દોરવાની અને આ લખવાનું, આ ઘટક જવાબદાર નથી એટલે આ એફ અને કોસ થીટાવાળો ઘટક લખવાની જરૂર નથી. આકૃતિમાં કોઈ કણ પી પર એફ બળ લાગે છે એવું બતાવ્યું છે. ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે કણ પીનું સ્થાન સદિશ આર છે. આર અને એફ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા છે. તો આ એની વ્યાખ્યા થઈ જશે ટોર્કની કે સદિશ આર અને સદિશ એફના સદિશ ગુણાકારને ઉગમ બિંદુ ખાસ આવવું જોઈએ. ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે ટોર્ક કહે છે. ટોર્ક એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને કે બે બળ લાગે છે. એક બળ આ દિશામાં લાગે છે પણ એ આપણે અહીંયા લેતા નથી. હવે આનું તમે ગણિત શીખી શકો. ચલો, બે સદિશનું સદિશ ગુણાકારનું મૂલ્ય શું થશે? ટોર્કનું મૂલ્ય તો કે ટોર્ક બરાબર આર એફ સાઇન થીટા. ખ્યાલ આવ્યો? આર એફ સાઇન થીટા. તો અહીંયા ઓબ્વિયસલી કયો ઘટક લાગે છે? એફ સાઇન થીટા. હવે આગળ ગણિત કરવું છે. હવે ગણિત મારે કરવું છે કે આની આગળ પણ એક્સપ્લેન. આ તમને સમીકરણ મળી ગયું બચ્ચો. આ સમીકરણ મળી ગયું, ટોર્કનું સમીકરણ. બે સમીકરણ તમારે આ જ વાપરવાનું છે. જ્યાં દાખલો ગણવાનો આવે એટલે ટોર્કનું સમીકરણ મળી ગયું. પણ હવે થોડું ગણિત કરી લઈએ. તમને ખબર છે ને કે ખૂણા હોય ને ત્યાં આવું બધું હોય એટલે ગણિત કરવાનું થાય. તો હવે આપણે થોડું ગણિત કરી લઈએ. બાકી ટોર્કની જે થિયરી છે એ આ અહીંયા આવી રીતે આવશે એટલે બહુ સિમ્પલ છે. ઓકે, હવે જોજો, હવે થોડું ગણિત ક્યાંય જતા નહીં. કાયદેસર થિયરી પૂરી થઈ નથી, એની સમજ સાથે છે. સારું, અહીં ટોર્ક બરાબર એફ ઇન્ટુ આર સાઇન થીટા લખી શકાય? બોલો હા કે ના? યસ. ટોર્ક બરાબર આર એફ સાઇન થીટા, એનો મતલબ કે એફ ઇન્ટુ આર સાઇન થીટા. હવે જોઈએ આર સાઇન થીટા શું છે બચ્ચો. ઓકે, આ બિંદુ પી પર બળ લાગ્યું. સારું, અહીંયા એક વસ્તુ બહુ અગત્યની છે, ઉગમ બિંદુ અને લંબ અંતર. હવે હું આ બળની જે રેખા, આ જે કિરણ છે એને હું લંબાવું છું, જેને આપણે નામ આપીશું બળની કાર્ય રેખા. હવે સાંભળજો, હવે ગણિત છે બચ્ચો. મારે ટોર્કને બીજી રીતે સમજવું છે, એની ફિલિંગ છે, એનું ગણિત છે, તમે જે નામ આપો તે, પણ આ સમજવું પડશે. એક આનો જ ભાગ છે. તો હવે એના માટે હું શું કરું કે આ દિશામાં તો બળ લાગ્યું, આ દિશામાં બળ લાગ્યું તો એને પાછળ લંબાવી શકાય. પાછળ લંબાવી શકાય તો એને નામ શું આપું છું? બળની કાર્યરેખા, કે બળ ખરેખર આ દિશામાં કાર્ય કરે છે એટલે આવું નામ આપ્યું. ઓકે, સારું. ઉગમ બિંદુથી હવે હું આ અંતર લઉં બચ્ચો, તો આ અંતર મારું કયું થઈ જશે? લંબ અંતર થઈ જશે. બોલો કહેવાય કે ના કહેવાય? લંબ અંતર. બચ્ચો લંબ અંતર એટલે શું? હવે આ લંબ અંતરવાળો કોન્સેપ્ટ છે ને એ ટોર્કમાં જબરજસ્ત કામમાં આવવાનો છે. એ હું તમને ફિલિંગ્સ પણ આપીશ એની, પણ હાલ અહીંયા શીખો. ઉગમ બિંદુથી આ જે છે એ શું થઈ જશે? લંબ અંતર. ક્લિયર છે? લંબ અંતર થઈ જશે. સારું, મારે અહીંયા ગણિત લગાવવું છે. ગણિત એટલે છે તમને ખબર છે સાઇન થીટા વાળું. ચલો, આ ખૂણો થીટા છે તો આ પણ ખૂણો કયો થશે? થીટા. તો આકૃતિ પરથી સાઇન થીટા શું થાય? તો આ તો કાટકોણ ત્રિકોણ બન્યો. કાટકોણ ખૂણાની સામે કર્ણ હોય તો સાઇન થીટા બરાબર શું થાય? સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. તો અહીંયા લખું છું આકૃતિ પરથી આ શું થઈ જશે? સમીકરણ 1. આકૃતિ પરથી સાઇન થીટા બરાબર, આ સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ. સામેની બાજુ એટલે લંબ અંતર શું થાય છે? OQ. અને કર્ણ એટલે એની કિંમત લખીએ R. તો જો R સાઇન થીટા માટે આ R અહીંયા ગુણાય
तो आर साइन थीटा बराबर शू थाय ओ क्यू। चलो समीकरण जे छे एमां मूकता पहेलुं होय के अथवा उपरना समीकरण मुजब टॉर्क बराबर एफ इंटू अथवा मूल्य है एटले इंटू आर साइन थीटा की जगह शू मूक्यु ओ क्यू। अने हवे मारे ओ क्यू ने शब्दों में लखवू है। तो टॉर्क चलो आ एफ से आ तो बळ थई जशे पण आ बळनुं मूल्य तो टॉर्क बराबर बळनुं मूल्य गुण्या ओ क्यू ए लंब अंतर पण क्यांथी उगम बिंदु थी बळनी कार्यरेखा सुधीनुं लंब अंतर। उगम बिंदु तमे अंतर कापो छो क्यांथी घर थी स्कूल सुधी तो एमां घर थी स्कूल उगम बिंदु थी बळनी कार्यरेखा सुधीनुं लंब अंतर जेने शुं नाम आपीशुं ओ क्यू। एटले अहीं लखवुं पड़े उगम बिंदु थी बळनी कार्यरेखा सुधीनुं देखाशो एक मिनिट लंब अंतर। हवे आजे छे उगम बिंदु थी बळनी कार्यरेखानुं ओथी लंब अंतर आने आपणे नाम आपीशुं उगम बिंदु ने अनुलक्षीने बळनी चाकमात्रा। हवे पेलुं जे बळनी चाकमात्रा हतुं ने एनुं फीलिंग्स अहींया आवशे। केम बळनी चाकमात्रा? सारू बळनी चाकमात्रा ने मैं शुं कीधुं बच्चो सांभळजो। हवे आ थियरी जे छे अहींया एनो एकम ने बधुं आवशे पण बळनी चाकमात्रानी फीलिंग आपुं छुं तो भाई अहींया बळनी चाकमात्रा ना कही शकाय ना कही शकाय। सांभळजो चाकमात्रा क्यारे आवशे ज्यारे लंब अंतर आवशे त्यारे। चाकमात्रा क्यारे आवशे लंब अंतर आवशे त्यारे अने लंब अंतर क्यारे आवशे उगम बिंदुनी सापेक्षे। तो उगम बिंदुनी सापेक्षे आजे लंब अंतर छे ने पछी जे बळ लागे छे एने उगम बिंदुने अनुलक्षीने बळनी चाकमात्रा एटले एफ इंटू ओ क्यू ने बळनी चाकमात्रा कहीशुं। एफ इंटू आर ने बळनी चाकमात्रा नहीं कहीए। सांभळजो आ बळनी चाकमात्रा छे आ जे छे एफ साइन थीटा आ वस्तु आपणी पासे कई थशे ओ क्यू आपणे एफ साइन थीटा आ मळशे लंब अंतर मळशे तो ए आपणुं लंब अंतर जे थशे एने आपणे बळनी चाकमात्रा कहीशुं। ओके तो एटलुं याद राखजो के बळनी चाकमात्रा एटले उगम बिंदु आवशे अने लंब अंतर आवशे। आ लंब अंतर बच्चो बहु अगत्यनुं छे ए पण हूँ तमने एनी आगळ जेम थशे एम एनी फीलिंग्स आपीश। हजी थियरी अधूरी छे तमे आ लखी दो मारे आनो एकम ने एवुं बधुंय लखवुं छे। ओके तो चलो अहींया एकम तो मने लखाओ एकम लखाओ अने पारिमाणिक सूत्र लखाओ। चलो एकम शुं थशे न्यूटन इंटू मीटर अने पारिमाणिक सूत्र न्यूटननुं शुं थशे M1 L1 T-2 इंटू मीटर एटले लंबाई L1 एटले फाइनल पारिमाणिक सूत्र थशे M1 L2 T-2। जोई लेजो आवुं क्यांक आगळ आव्युं हशे ए शोधवानी जवाबदारी तमारी। आ थई जशे आपणो पारिमाणिक सूत्र। सारू हजू आ तो शू मेळव्युं आपणे मूल्य दिशा। तो दिशा माटे हवे दिशा माटे आ वस्तु चेकी नाखुं छुं। चलो लखी नाखो 1 2 3 4 5 2 मार्क्स में आखुं लखवानुं छे हो ने हूँ ज्यां पूरुं करीश त्यां तमारे पूरुं समजवानुं। टॉर्कनी दिशा जमणा हाथना स्क्रूना नियम मुजब आर सदिश अने एफ सदिश थी बनता
સમતલ ને લંબ હોય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. આ બે સદિશ છે, બે સદિશોને તમે ફેરવો એનું સમતલ બને. એ સમતલથી લંબ જે છે એ ટોર્કની દિશા થશે. એટલે તમે એવું કહી શકો કે પેલી ભ્રમણાક્ષની જે દિશા હતી એ ભ્રમણાક્ષની દિશા હશે અને ટોર્કની વ્યાખ્યામાં ઉગમ બિંદુ નો ઉલ્લેખ અનિવાર્ય છે. આ આપણી થિયરી પૂરી. હવે આપણી અહીંયા થિયરી પૂરી થાય છે. તો જુઓ, આ હતું એની નીચે આની માહિતી હતી, પછી આ એની વ્યાખ્યા, એનું સમીકરણ, વળી ગાણિતિક સમજૂતી આપી, એના ઉપરથી લંબ અંતર મેળવ્યું એટલે એનું બીજું નામ આપ્યું ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને બળની ચાક માત્રા, જે લંબ અંતર હતું ત્યાંથી એકમ, પારિમાણિક સૂત્ર અને એની દિશા. આટલું કરશો એટલે થિયરી પૂરી થશે. ચલો લખી દો. 1 2 3 4 5 લખી દો. એટલે આ શું થયું કે આ આપણે ટોર્ક સમજાયું બચ્ચો. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે જ્યારે આની મદદથી કોઈ પદાર્થ ઉપર આ રીતે મતલબ પાના ઉપર બળ લગાવો છો તો બળ એ કોઈ પણ દિશામાં હશે તો એના બે ઘટકો મળશે. એક આ ઘટક જે ખરેખર બહુ જરૂરી છે અને બીજો ઘટક એ આમ એ કોઈ જરૂરી નથી. એટલે એફ સાઇન થીટા જ લાગશે. પણ ઉગમ બિંદુથી તમે આનું લંબ અંતર લો તો લંબ અંતર એ આપણા માટે કાર્યરેખા સુધીનું લંબ અંતર, એટલે બળની ચાક માત્રા, અને આપણા કેસમાં બળની ચાક માત્રા લેવાની છે. તો બચ્ચો આવી રીતે આપણે ટોર્કને સમજાવી શકીએ. ખ્યાલ આવ્યો હશે તમને? હવે આપણી પાસે ટાઈમ છે એટલે લંબ અંતર સમજીએ. આ કોઈ લાકડી છે, આવી કોઈ લાકડી છે. અહીંયા ઉગમ બિંદુ છે. એક બળ F1 નીચે લાગે, એક બળ F2 ઉપર લાગે. ને એક બીજી વાત કે F1 ને F2 નું ભલે વિરુદ્ધ દિશામાં હશે પણ મૂલ્ય સમાન હશે. ન કે તો એક મૂલ્ય વધારે હશે તો કદાચ કોઈ પણ એક બાજુનો છેડો ભાગી જાય. તમે સાયકલ ચલાવતા હોય તો સાયકલ ચલાવતી વખતે બે બળ સમાન લગાવો તો વળે, બાકી એક બળ વધારે લગાવો અને જો કાટ લાગી ગયો હોય તો પેલી સ્ટેરિંગ વચ્ચેથી તૂટી જાય. એટલે બંને બળોના મૂલ્યો કેવા હશે? સમાન હશે. હવે જ્યારે મારે ટોર્ક લગાવવું છે એટલે બંનેના મૂલ્યો તો કેવા? ટોર્ક લગાવવું એટલે R ક્રોસ F. એટલે તમે કહેશો કે સર F1 લગાવું કે F2 લગાવું, પણ બંનેના મૂલ્યો ટોર્કમાં તો કેવા? ટોર્કમાં બંનેના મૂલ્યો કેવા? તો કે F1 બરાબર F2, પણ માનાંકમાં આવી રીતે બરાબર. જો માનાંક છોડી દો તો F1 બરાબર માઇનસ F2. એટલે ન્યૂટનની ગતિના ત્રીજા નિયમ જેવું બંનેના બળ કેવા? બંને બળ જે એના મૂલ્યો કેવા? સમાન. જેટલું F1 લાગે, ધારો કે નીચે 5 ન્યૂટન તો ઉપર પણ 5 ન્યૂટન. આ બિંદુને અનુલક્ષીને. હવે ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને આ શું થઈ જશે? R. અહીંયા આપણે લઈએ કે સમાન છે તો હવે અહીંયા શું લઈ શકાય? ટો બરાબર R ક્રોસ F1, અથવા તમે બીજું લઈ શકો ટોર્ક બરાબર R ક્રોસ F2. પણ હવે જ્યારે તમે આનું મૂલ્ય લો છો ત્યારે ટોર્ક બરાબર R F1 સાઇન થીટા. તો F1 ઇન્ટુ R સાઇન થીટા. બચ્ચો આ શું છે? R સાઇન થીટા શું છે? લંબ અંતર છે. એટલે બહુ અગત્યનું છે. આ R સાઇન થીટા શું છે? લંબ અંતર. આગળ તો આપણે જોયું OQ એ શું ખરેખર હતું? OQ ખરેખર શું હતું? R સાઇન થીટા. યાદ કરો, OQ શું હતું? R સાઇન થીટા. OQ ને શું નામ આપ્યું હતું? લંબ અંતર. તો R સાઇન થીટા પણ શું છે? લંબ અંતર. તો હવે આવા કેસમાં લંબ અંતર ક્યાંથી? તો જુઓ, આ આની અક્ષ તો છે જ. હવે આ હું અહીંયા અક્ષ આ દોરું છું. હવે બળ લગાવો છો તો આ જે લાકડી છે એ ત્રાસી થઈ જાય છે.
આ લાકડી ત્રાસી થઈ જશે. ક્લિયર વસ્તુ છે. લાકડી અહીંયાથી ક્લિયર, અહીંયા આ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે, ઓ બિંદુની સાપેક્ષે અહીંયા લાકડી, આ તો એક્સ અક્ષ છે જ, એક્સ અક્ષ. હવે આ જે બળ લાગે છે બચ્ચો, આ બળ શું થઈ ગયું? F2. આપણે એને ઇફેક્ટિવ ગણીએ. આ બળ શું થઈ ગયું બચ્ચો? F1. ઓકે. અથવા ને સીધું ગણીએ આવી રીતે, તો આ બળ F2 અને આને આમ જ લગાવીએ F1. વિચારો કે તમે આ રીતે જ બળ લગાવો છો, મતલબ જે દિશામાં ઉપર y દિશામાં લગાવતા એ ઉગમ બિંદુ તો છે જ. હવે આ R થઈ ગયો, પણ એની સાપેક્ષે કોઈ થીટા ખૂણો બનાવે છે, તો આને આગળ લઈ જાઓ એટલે આ શું થઈ ગયું? 90 થઈ ગયું. બચ્ચો આની સાથે આ થીટા ખૂણો હોય તો આ થીટા ખૂણો, તો બોલો આનું ગણિત કરો કે સાઇન થીટા બરાબર સામેની બાજુ, આને ક્યુ કહું, ઓ ક્યુ ભાગ્યા કર્ણ, આટલી વસ્તુ શું થઈ જશે? R. તો ઓ ક્યુ બરાબર R સાઇન થીટા. હવે R સાઇન થીટા એ શું છે? આ બળની કાર્યરેખાથી લંબ અંતર જુઓ, 90નો ખૂણો બનાવે છે. અને સૂત્રમાં પણ શું છે? એટલે હું તમને કહું છું લંબ અંતર બહુ અગત્યનું છે. એટલે દાખલાઓમાં પણ આ તમારું લોહી છે લંબ અંતર. તો તમારે મૂલ્ય જ્યારે શોધવાનું છે ત્યારે આ તો સમીકરણ લગાવવાનું છે. થીટા એ R અને F વચ્ચેનો ખૂણો, R અને F વચ્ચેનો ખૂણો તમે જુઓ, R આમ છે, આ F આમ છે, આ R અને F વચ્ચેનો ખૂણો થીટા. તો ખરેખર તમે શું લઈ રહ્યા છો? લંબ અંતર લઈ રહ્યા છો. કયો ઘટક છે? સાઇન ઘટક છે, કોસ ઘટક નથી. આમ તો જવાનું જ નથી. એટલે આ જે છે એ આપણું R સાઇન થીટા થશે. R સાઇન થીટા એ બીજું કશું નથી, OQ. અને OQ